this nature, you feel, I think it's worth taking this pain. Yeah. Well, it's been 2.5 hours. We are climbing up the hill in the mountain. Maybe half an hour more, 10 minutes more. You know, just gotta go around that next corner. Is the one who are not from people from mountains, they're having more trouble or problem. It's even for the people coming from mountains as well. See, what I believe is it's more of a mental thing. It's not about physical, it's mental. You too. So that's the thing. Well, it's been 2.5 hours. We are climbing up the hill in the mountain. Maybe half an hour more, 10 minutes more. You know, just gotta go around that next corner, maybe one more, maybe right there. 5 minutes. Problem. It's even for the people coming from mountains as well. See, what I believe is it's more of a mental thing. It's not about physical, it's mentally strong enough. And what I feel, you're exhausted, you're drained out, you're tired, fatigued. But once you see this view, this nature, you feel, I think it's worth taking this pain. Yeah. How was the experience? How far is it? It was great. You have almost reached. See, this is high and it's so gehrai. This is dangerous, but it's okay, fine. Superman. He's out there. Be careful. Really awesome. Actually. You should go with the right. This is the first viewpoint, yeah. Woo! Yeah! There, it's there, man. It's there. There, it's there, man. It's there. It's there. Wait. यहाँ पे it's risky. Be careful, guys. रुक हम लोग नहीं कुछ नहीं कर रहे. It's there. Okay, let them click pictures. Yeah. We are almost there. We're almost there. You did it. Yeah, we are. Completely. It's a different feeling. Do you want to climb up there, man? Do you want to change your mind? Yeah, what? You want to go there? No, for today it's enough. Yeah, it's enough. Let's get this over here. Sit down here. And you did it. Video. Bakanda. Ba. Welcome over the Sabah. Wow. 11 to. It's actually 1.5 hours by walk. It's not that far, but we have wasted 40 minutes waiting for one of our friends. Anyways, we are there. এবার চলো দেখাচ্ছি ভুটান আর নেপালের বর্ডার। और जो ये देखे आप उधर अच्छा हाँ ओके। जो उधर का है हाँ भूटान का, और जो बीच का है नेपाल, और जो साइड का है तिब्बत। ओ अच्छा क्या आप बोली ना, मेरा रिकॉर्डिंग पर है। जो राइट में है ना, राइट पे हाँ। राइट वाला का भूटान का, अच्छा। और जो बीच वाला का नेपाल का, और जो लेफ्ट वाला का तिब्बत। ओ अच्छा सिंपल है, ऐसे जो भूटान में बनेगा। हाँ ये वाला नेपाल का, ये भूटान का। अच्छा पाचू दोनों मिल के जा रहा है। उसके बाद उसका नाम है दामचू। दोनों मिल के जा रहा है दामचू। जो थिम्पू का नाम है, थिम्पू नहीं, उसका एक्चुअली नाम है वाचू।
अच्छा और पार का है पाँचू पाँचू वाचू वाचू दामचू दामचू अच्छा वेरी गुड इधर से थोड़ा सा ले ले इधर से जब आप इधर से देखेगा तो दामचू ए दामचू ये दामचू अच्छा भूटान का दामचू এই বর্ডারের মাঝখান থেকে ঝর্ণার জল চলে যাচ্ছে আর এই আমাদের এই সাইডে দেখাচ্ছি এদিকে একটা রাস্তা আছে রাস্তা আমরা থেমে গেলাম গাড়ি নিয়ে বর্ডারের কাছে তো ঘুরে ঘুরে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এই যাচ্ছে এখানে এবার আমরা দাঁড়িয়ে আছি সব শ্যুট করছে ছেলেরা সব ক্যামেরা নিয়ে সব শ্যুটে নেমে গেছে সব ফটো তুলছে আর ভিডিও করছে তো আমি একটু নিজে নিজেই ঘুরছি ক্যামেরা ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছি দেখছি ভালো লাগছে বর্ডার তো আমি পাহাড় ভুটান একটা একদম পাহাড় আর এই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো খুব সুন্দর এখানে কিন্তু 12 মাসই মানে শীত থাকে এখানে শীত থাকে ঠান্ডা থাকে সবাই জানে সেটা আবার মানে রোদ্রে একটু হালকা হালকা গরম লাগে ছেলেরাও স্টাইল করে কেউ হাফ পরেছে ঠান্ডা কাপড় তো এরা এরকমভাবে শুটিং করছে ফটো তুলছে আর আমি ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ওরা ওর কাজ করছে আমি কি করব তো সেজন্য আমি আমার ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছি আর উনি তো গাড়িতে বসে আছেন বলছে আমি যাব না নামবই না আমি তোমরা যা পারি করো ঠান্ডা আছে ওনাকে ঠান্ডা লাগছে আর ভীষণ ঠান্ডাও আছে কিন্তু এক এক জায়গায় প্রচুর এখন তো একটু রোদ আছে বলে ঠান্ডাটা কম এটাকে এটা আমি দেখাচ্ছি ভুটানের রাজা রানী প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে রাজা রানীর কিন্তু বড় বড় হোর্ডিং লাগানো আছে এই গেট নেপাল আর ভুটানের একটা গেট আছে এটা নেপাল আর ভুটানের গেট ওই পাশে নেপাল এ পাশে ভুটান এটা হেড অফিস এখানে একটা অফিসের মতো করে রেখেছে তেমন দেখাচ্ছি তো এই গেটটার ওই পারে হচ্ছে নেপালে আর এদিকে হচ্ছে ভুটান তো আমি এখানেই এইটা হচ্ছে রাজার আর রানী প্রত্যেকটা জায়গায় হোটেল থেকে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় রাজা রানীর এদের হোর্ডিং থাকে বড় বড় করে ভুটানের কিং তো আমরা এখান থেকে এবার রওনা হলাম আমি এখানে তাকিন আছে একটা বিশাল বড় একটা জু আছে তো এর মধ্যে আমরা তাকিন দেখবো আজকে আবার দেখলাম যে গেটটা বন্ধ করেছে তো আমরা বাইরে থেকেই দেখবো কাছে হয় না এই দেখ এখানে ভরা এই তো মুখের কাছে কত ওকে যাই হোক এইখানটা দেখ না কত এই দেখ এই তো ওটা ভরা তখন থেকে বলছে হাই আমার বাচ্চা হাই বাচ্চা বাচ্চা ভিডিও করছো হ্যাঁ চল ভালো করে আমি ভিডিও করছি আর যাচ্ছি কেমন এক লাইন দিয়ে যাচ্ছে যাক দেখতে পেয়েছি বা চেষ্টা করেছিলাম তাকিন দেখবো আর দেখতে পেয়েছি আজকে আমি করবো চলে যাচ্ছি তখন থেকে ডাকছি এরা বসে আছে কখন থেকে ডাক ওখান থেকে বসেছিল সব পেয়েছিস ডিয়ারটাকে পেয়েছি এটা হরিণ তাকিন করেছি হরিণটাকে করে নি হরিণগুলো বসে আছে এই পাহাড়ের সাইডে না যাস পাটা দেখে জনি পা দেখে নিচুই দেখছে না খালি মানে যে ওই শহরটা ছিল আমরা ওখানে ছিলাম ওখান থেকে আমরা উপরে উঠে এসেছি
कितना एलिवेशन है दूसरा पहाड़ আরও উপরে উঠে এসেছি। তো এটা হচ্ছে বুদ্ধা, বিশাল বড় বুদ্ধা তৈরি করা আছে, বিশাল বড় এরিয়া। তো এখানে এসেছি, এখানেও ছেলেরা তো নিজের কাজে লেগে গেছে, ছবি শ্যুট করছে ওরা, আর আমি ক্যামেরা নিয়ে যেখানে যেখানে যাচ্ছি ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছি। তো ওদের সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাঝে মধ্যে আমার গলা কিন্তু ধরে গেছে। ভীষণ ঠান্ডাও আছে, হাওয়াও আছে, কখনো মানে হাওয়াটা ভীষণ দিচ্ছে, রোদ আছে বলে ঠান্ডা কাপড় পরতে পারছি না, আবার সন্ধে হয়ে গেলে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। তো কালকে ব্লগে আমি তোমাকে দেখিয়েছি যে যেটা এক এক জায়গায় এরকম ঠান্ডা যে মানে সোয়েটার শাল কিছুতেই শীত যাচ্ছে না, কাঁপিয়ে দিয়েছে এক এক জায়গায়। তো এটা এখন রোদ আছে বলে ঠিক আছে, হাওয়াটা ভীষণ দিচ্ছে, বিশাল বড় মানে বুদ্ধা। এখানে হাওয়া এত দিচ্ছে, তো আর চুলের অবস্থা খারাপ, মানে আওয়াজে বুঝতে পারছো যে কি আওয়াজ এখানে। আর দারুণ সিন, কিন্তু মানে এরকমভাবে হয়তো আমি জানি না কতটা কীরকমভাবে লাগছে দেখতে, দেখাতে পারছি, কিন্তু সামনে থেকে ভীষণ সুন্দর। যারা যারা এসে ঘুরে গেছে তারা বুঝতে পারবে এরিয়াটা একদম পাহাড়ের উপরে। যখন নিচু থেকে ঘুরে আসি তখন ছোট্ট মাথাটা শুধু বুদ্ধার দেখতে পাই, উপরে এসে যখন সামনে দেখছি মানে ছবি তোলাটাও মুশকিল হয়ে যায়, এত মানে উঁচু বুদ্ধা করেছে। তো সেই সিনারিগুলো তোমাদেরকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই। ওরা নিজের ফটো শ্যুট করছে, আর চলো দেখি। ওই যে আওয়াজ, ভীষণ হাওয়ার আওয়াজ। আর চলো উপরে যাই বুদ্ধার কাছে, পিছনে উনি আসছেন আর আমি যাচ্ছি, দেখছি। উপরে একটু উঠি সিঁড়ি দিয়ে, মানে এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন একদম গোল্ড, জানি না শুধু গোল্ড না গোল্ডের পালিশ আছে বলতে পারবো না, কিন্তু একদম মনে হচ্ছে সোনা মতো লাগছে পালিশ করে। এর উপর থেকে আমি যাই দেখাচ্ছি যে কীরকম, চলো। This is the highest statue of Buddha in Thimphu that we have reached. তো এই দেখো, একদম মানে ক্যামেরায় যায় না কিরকম লাগছে, একদম সোনা মতো। আমি তো বলছি কি রে, গোল্ড, একদম পিওর গোল্ড। তো পিওর গোল্ড জানি না, গোল্ডে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে গোল্ড আছে। তো ওটা উপর থেকে নিতে পারবো না, কেননা এত উঁচু যে বলার কিছু নেই। তো এগুলো আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু ক্যামেরাগুলো নিয়ে নিচ্ছি। এই তো মানে সে এরা নিজে এত হাওয়া দিচ্ছে যে আমি উঠে চলে যাবো। চলো দেখো, এই সামনে থেকেও আমি দেখাচ্ছি, চকচক চকচক করছে একদম। আর রোদ্রে তো ভীষণ শাইনিং দিচ্ছে। তো এতে লিখে দিয়েছে যে বসতে কেউ পারবে না, এখানে লিখে দিয়েছে প্লিজ ডু নট সিট অন দিস, লেখা আছে, মানে এতে বসতে সকল মানা করছে, নিচে লিখে দিয়েছে। কাজটা খুব সুন্দর কারিগরি করা আছে, পাহাড়ে একদম পাহাড়ের উপরে। তো এত হাওয়া দিচ্ছে দাঁড়াতে আমি পারা তোমাদেরকে, যাই হোক আমি একটু চাইলাম তোমাদের সঙ্গে একটু ব্লগ তৈরি করার জন্য।
যে চলো একটু হালকা করে ব্লগ দেখি। অনেক কাট কাট করে দেখিয়েছি, কেননা এত সম্ভব না, ব্লগ ভীষণ বড় হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু কাটছি আবার দেখাচ্ছি, মানে অনেক জায়গায় ঘুরেছি বেরিয়েছি, তো সম্পূর্ণটা দেখাতে পারছি না। অনেক দেরি জায়গায় করছিস কেন? আমি কি বললাম দেরি করতে? করছে আর আমি একটু একটু দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি। চলে এখন বলছে মা একটু সাইড হয়ে যাও ওদেরকে নিয়ে। তো চলো, আমিও দেখছি ওদেরকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছে, আর তার থাকছে না, সওয়ালেও থাকছে না, এত হাওয়া দিচ্ছে। একটু ফটোগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু একটু হালকা হালকা ফটো শ্যুট করা হয়েছে। ছোটোটা তো বললো না 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 তোমরা তুলো, আমি তুলবো না। ও তুলে দিচ্ছে কিন্তু ও তুলতে চাইছে না। তো এই আমাদের এবার ফটোশ্যুট চলছে, এই সব একটু একটু করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এইটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া, এই গেটটা হচ্ছে ভুটান আর ইন্ডিয়া, এদিকে ভুটান আর ওই পাশে ইন্ডিয়া। কিছু ফটো শ্যুট করছি, তো সেইগুলো আমরা মানে একটু একটু ছাড়ছি এই ঝর্নার কাছে, ছেলেরাই তুলে দিয়েছে। তো আমরা এই জন্যে সব একটু একটু করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ফটোশ্যুটগুলো কীরকম হলো কমেন্ট করে জানাবে। তোমরা আমাকে বলেছো আমি মামনি কীরকম আছো, আমি ভালো আছি। আর এটা একটা, এখানে আমরা একটু, তো আমি বলেই দিলাম যে সব কিছু একটু একটু কাট কাট করে তোমাদের সঙ্গে ব্লগটা তৈরি করছি। এটা তো বললাম প্রথমেই দেখিয়েছি যে এটা ইন্ডিয়া গেট, এখানে এবার নেবে আসছি। ভুটানের এই টাইগার নেস্ট ভীষণ উপরে, তো এটা চাপতে কিন্তু ভীষণ কষ্ট হয়, একদম আমি উপরে যেতে পারিনি, অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে এসেছি, আর ভীষণ কষ্ট এর, আর রাস্তা কি ডেঞ্জারাস। আমি বলি বাবা আমি আর যাব না, তো আমরা দুজনেই আর ছোটোকে নিয়ে ফিরে চলে এসেছি। ওরা সব বন্ধুদের সঙ্গে উপরে গেছে, ঘুরছে, তো সেগুলো এখান থেকে এবার আমরা আবার রওনা হচ্ছি। তো একটু সিটির দিকে যাব এখান থেকে। এইরকম বাড়িগুলো এইরকম মানে পাহাড়ের ধারে, ভুটানের বাড়িগুলো কিন্তু এইরকমই হয়, এরকম পাহাড়ের ধারে এরকম বাড়ি আছে। সিটি পাহাড়ের উপরে এক সিটি আছে, যেহেতু মেন এটা একটা সিটি পেপার টাউন, সেটা আমি দেখাচ্ছি যে লাস্টে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। একটু এগুলো একটু রাস্তা, এগুলো কাট 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 করে তোমাদের সঙ্গে একটু ব্লগ করছি, সম্পূর্ণ করলে অনেক বড় হয়ে যাবে। আর রাস্তা তো ভীষণ সুন্দর, ভীষণ, আর এত কুয়াশা এক একবার, তো এই জায়গায় একটু খুব ভীষণ ভিড়। তো এটাও একটু দেখে দিলাম, এই দেখো এরকম এখানে অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমি বলছি, মানে সব দেখাতে পারছি না বারবার, কিন্তু এটা বলছি। এটা হচ্ছে সিটি, সেটাতে একটু আমরা হোটেলে গিয়ে খাবো, একটু দাঁড়িয়ে আছি দেখাচ্ছি স্টুডেন্ট বাচ্চারা কীরকমভাবে যাচ্ছে। এই ভুটানে এটা মনে হচ্ছে সিটি আর কি। এখানেও রাজা রানীর ছবি, প্রত্যেকটা জায়গায়। আর ভুটানে এলে এখানে আগে পারমিট করতে হয়, পাসপোর্ট নিয়ে এসে ছবি নিয়ে জমা দিতে হয়, ভীষণ ভিড় হয়েছিল, কিছু সময় লাগে, পাসপোর্টটা জমা নেয় ইনকোয়ারি করে, তারপরে আমাদেরকে ছাড়ে বর্ডার থেকে। তো এই অবস্থা, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, এরপরে ভুটান। একটা ভিডিও নিয়েছে, তারপর তো তুলে নিবি একটা দিয়ে। তো তোমরা কমেন্ট করে জানিও যদি তোমাদেরকে আমার ফ্যামিলি ট্যুর আরও আছে, সেগুলো যদি দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করে জানাবে, আমি তাহলে ব্লগ তৈরি করে তোমাদের সঙ্গে দেখাবো। তো চলো, এই রাস্তা দেখো, আমি কিছু কিছু কাট কাট করে দেখাচ্ছি না। ভুটান তো ভীষণ, শুধু পাহাড় পাহাড়, আর রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর, তো কুয়াশায় ভরা একদম, এখন তো কমেছে। তো সব কিছু আমি একটু একটু দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে, কষ্ট উঠে এলাম তো,
এখনো কতটা যেতে হবে? অনেক দূর আছে। ক্যাফে এই পাহাড়ে এরকমভাবে অ্যানিমেলগুলো ঘুরছে, তো ড্রাইভারকে খুব সাবধানে চালাতে হয়, এদেরকেও সেভ করে একটু স্লো করে দিতে হয় গাড়িটাকে। গাড়ি স্লো করছে। তাহলে এবার দেখো রাস্তাটা খুবই সুন্দর। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো। লাভ ইউ অল, আল্লাহ হাফেজ।